Fourier transform of a function f of x is denoted by capital F of small f of x and is defined as capital F of small f x. Fourier transform of f of x is 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e raised to minus I omega x, e raised to minus I omega x into f of x into dx. By after integrating and substituting the limits in place of x, then we get this is a function of in terms of omega. Here omega is the parameter. This is called Fourier transform of f of x. Inverse Fourier transform. അപ്പോൾ f of x ന്റെ Fourier transform ആണ് f of omega. തിരിച്ച് f of omega യുടെ inverse Fourier transform f of x ആയി. The inverse Fourier transform of f of omega is f of x and f of x is equal to integral 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e raised to I omega x into f of omega, capital F of omega into d omega. This is called inverse Fourier transform of f of omega. And inverse Fourier transform of f of omega denoted in f inverse of f omega. Inverse Fourier transform of f of omega. This is f of x. For small f x എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ Fourier transform ആണ് 1 by root 2 pi integral minus infinity e raised to minus I omega x f of x dx. ഇത് ഒമേഗയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും f of omega. Next, inverse Fourier transform of f of omega is f x. അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്? f inverse of f of omega is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity e raised to minus അല്ല, ഇവിടെ പ്ലസ് I omega x ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ല. ഇവിടെ f omega, ഇവിടെ f x ആണ്, ഇവിടെ f omega. ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ, ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒമേഗ. ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഒന്ന് Fourier transform, താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് Fourier transform, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് inverse Fourier transform. Inverse Fourier transform. രണ്ട് ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Fourier transform of f(x) is f omega. Inverse Fourier transform of f omega is its f(x). Formula 1 by root 2 pi integral minus infinity e raised to minus I omega x f(x) dx is the formula for finding Fourier transform of f of x. This inverse is called Fourier integral representation of f of x. ഈ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ Fourier integral representation of f of x. This is the Fourier integral representation of f of x. Inverse number Fourier integral representation of f of x എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Fourier integral representation of f of x എന്നാണ് inverse നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. Fourier transform, inverse Fourier transform നമ്മൾ Fourier integral representation എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും.
Okay, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. Question to find the Fourier transform. Find the Fourier transform. Find the Fourier transform of the function. Find the Fourier transform of the function. F of x is equal to x for mod x less than 1. See other ways. Find the Fourier transform of the function f x is equal to x if mod x less than 1 and it is f x is 0 mod x greater than or equal to 1. If mod x less than a എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താ? mod x less than a means minus a less than x less than a എന്നല്ലേ? mod x less than a എന്ന് വെച്ചാൽ minus a less than x less than a. Mod x less than or equal to angle minus a less than or equal to x less than or equal to. അല്ലേ? നമുക്കിവിടെ Fourier transform കണ്ടുപിടിക്കണം. We have Fourier transform of f of x. Fourier transform of f of x is Fourier transform of f of x is capital F of small f x is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e raised to minus I omega x f of x dx. That is capital F of small f of x is equal to 1 by root 2 pi. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, mod x ലെസ് ദാൻ 1 മാത്രമാണ് x, ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0. അപ്പോൾ mod x ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിങ് എന്താ? എവിടെയാണ് -1 മുതൽ -1 ലെസ് ദാൻ x ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. -1 മുതൽ +1 വരെ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ -1 to +1 കൊടുത്താൽ മതി. e raised to minus I omega x into f of x എന്താണ്? f of x എന്താണ്? x അല്ലേ? x dx. ഇനി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ is equal to 1 by root 2 pi the integral -1 to 1 x into e raised to minus I omega x dx എന്ന് എഴുതാം. e raised to I omega x നെ cos omega x plus I sin omega x എന്ന് എഴുതാം. e raised to minus I omega x നെ f of x is equal to 1 by root 2 pi integral -1 to 1 x into what is e raised to minus I omega x. e raised to I theta is cos theta plus I sin theta. e raised to minus I theta is cos theta minus I sin theta. So this is cos omega x minus I sin omega x into dx. So
is equal to 1 by root 2 pi interval minus 1 to 1 x cos omega x dx minus I into interval minus 1 to 1 x sin omega x dx. Split here and right. 1 by root 2 pi common on. X cos omega x minus I into x sin omega x. And integration ആക്കാം. ഇനി ഇന്റഗ്രേഷനിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്നൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓടും ഈവനും ആവുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് എപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓടാവണം, എപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ആവണം. എപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓടാവണം, എപ്പോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ആവണം. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ then if f of minus x is equal to f of x, then we say that fx is even. If f of minus x is equal to minus of f of x, then we say that f of x is odd. Even function, odd function. F of minus x fx ആയാൽ fx എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവും. f of minus x is equal to minus fx ആയാൽ f of x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആവും. ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റും ഈവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റും ഓഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈവനും മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ ഓടുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈവൻ ആയിരിക്കും, രണ്ട് ഓഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റും ഈവൻ ആയിരിക്കും. ഒരു ഓഡിന്റെയും ഒരു ഈവന്റെയും പ്രോഡക്റ്റും ഓടായിരിക്കും. എടുത്തുണ്ടാവും. ഇനി ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് എ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് 2 into 0 to a f of x dx. Integral minus a to a f of x dx ने 2 times integral 0 to a f of x dx नेला. If f of x is even, f of x even आनेगी 2 times 0 to a f of x dx नेला. इनी in the integral minus a to a f of x dx ന്റെ ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാ f of x odd ആയിരിക്കും. If f of x is odd, f of x എന്ന ഇന്റഗ്രാൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ മൈനസ് എ മുതൽ എ വരെ ആയിരിക്കണം. f of x എന്ന ഇന്റഗ്രാൻഡ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ആൻസർ 0 ആയിരിക്കും. f of x എന്ന ഇന്റഗ്രാൻഡ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 2 times 0 to a f x dx. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ f x is equal to x. f of x is equal to x എന്ന് വെച്ചാൽ f of minus x is equal to minus x. എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് ആണല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ഓഡ്. f of x equal to x എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓടാണ്. f of x is equal to cos x എന്നാണ്. f of minus x is equal to cos minus ax അല്ലേ. cos equal to cos minus theta cos theta cos ax. So fx f of x is f of minus x is equal to എന്തായി fx ആയി. അപ്പോൾ എന്തായി f cos ax എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയി. f of x is equal to sin ax ആണ്. എന്താ f of minus x is equal to sin minus ax അല്ലേ. sin minus theta minus sin theta, so sin ax. അപ്പോൾ minus of f of x ആയി അല്ലേ. f of minus x minus f of x ആയി. so it is odd. അപ്പോൾ fx is equal to x odd ആണ്. fx equal to cos ax ഈവൻ ആണ്. fx equal to sin ax odd ആണ്. ഇനി f of x equal to x square ആണെങ്കിലോ f of x equal to x square ആണെങ്കിൽ what is f of minus x? minus of x square. minus of x square x square ആണല്ലേ. അപ്പോൾ അത് തന്നെ fx കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ f of minus x fx ആയി. so x square is an even function.
ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓടാണോ ഈവൻ ആണോ പ്രൂവ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ട് മതിയല്ലേ. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കണ്ടില്ലേ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുത്തപ്പോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ത് വന്നു, മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഓടാൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്വൽ ടു കോസ് എ എക്സ് എന്ന് എടുത്തപ്പോ then f of minus x is cos ax, so that is even. F of minus x is fx, so even. F of x is equal to sin ax then f of minus x is minus sin ax minus fx, so f of x is equal to sin ax is an odd function. F of x is equal to x square ആണെങ്കിലോ f of minus x is equal to minus of x square, that is x square, so f of minus x is equal to f of x, so x square is even. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓടാണോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ എക്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ അത് ഓടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അത് ഈവൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആവത്തില്ല അല്ലെ. ഈ റൈസ് ടു എക്സ് എടുത്താൽ അത് ഓടാണോ ഈവൻ ആണോ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട്. രണ്ട് ഈവൻ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈവൻ ആണ്, രണ്ട് ഓഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഈവൻ ആണ്, ഒരു ഓഡിന്റെയും ഒരു ഈവന്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഓടാണ്. ഇത് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇതില്ലാതെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് സമയം ലാഭം അല്ലെ. മൈനസ് എ മുതൽ എ വരെ എഫ് എക്സിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എഫ് എഫ് എക്സ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ 2 times COT എഫ് എക്സിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എഫ് എക്സ് ഓടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉടനെ തന്നെ സീറോ ആൻസർ എഴുതാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ +2 ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി. ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ എക്സ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഓടാണ് അല്ലെ. എക്സ് ഈസ് ഈവൻ, കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഈസ് ഓഡ്, thus the product x into cos omega x is also odd. In x, so x odd ആണ്, so x odd ആണ്, x is odd, cos omega x is even, thus the product x cos omega x is odd. x odd ആണ്, sin omega x odd ആണ്. രണ്ട് ഓഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാ, ഈവൻ ആയിരിക്കും. Thus the product x sin omega x is even. Okay, ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1, ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായി, ഓഡായി. ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായി, ഈവൻ ആയി. അപ്പൊ ഓഡ് വന്ന ഇന്റഗ്രാൻഡിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻസർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം. അതേസമയം this is equal to ഇവിടെ Fourier transform of f of x അല്ലേ. Fourier transform of f of x is equal to 1/√2 pi. ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1 അവിടെ ആൻസർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇതിന്റെ ആൻസർ 0 എന്ന് എഴുതാം. അടുത്ത് മൈനസ് അല്ലെ, ഈ മൈനസ് i into ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1 -a to a അല്ലേ. അപ്പൊ 2 times ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 ആവും അല്ലെ. x sin omega x dx
is equal to 1 by root 2 pi minus ആദ്യം എടുക്കാം 2i. ഇവിടുത്തെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആരാ? x ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താ? സൈൻ ഒമേഗ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇന്റഗ്രൽ അല്ലെ? സൈൻ ഒമേഗ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താ? മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ബൈ ഒമേഗ മൈനസ് അല്ലെ? വീണ്ടും മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് 1 ആണ്. 1 ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ബൈ ഒമേഗ ഡി എക്സ്. ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിനാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ 0യും എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ 1 കൊടുക്കണം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൈനസ് 2i ബൈ റൂട്ട് 2 ഒമേഗ റൂട്ട് 2 പൈ മൈനസ് 2i ബൈ റൂട്ട് 2 പൈ. ഇവിടെ മൈനസ് എക്സിന് 1 കൊടുക്കുക. മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ. ഈ മൈനസ് മൈനസ് കൂടി പ്ലസ് ആവും. അടുത്ത് കോസ് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ. കോസ് ഒമേഗ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ 1 ബൈ ഒമേഗ ഇൻറ്റു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ടൈമിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 1 കൊടുത്തു. മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 കൊടുക്കണം. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് 0 ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി പോകും. പിന്നെ ഈ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇവിടെ അവിടെ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സിനാകുമ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ബൈ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു ഒമേഗ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഒമേഗയും കൂടി വരും. 0 to 1. അപ്പോൾ എന്താവും? This is equal to minus 2i by root 2 omega root 2 pi into minus cos omega by omega plus x in 1 കൊടുക്കാലോ. അപ്പോൾ sin omega by omega square ആവൂല്ലേ? പ്ലസ് sin omega by omega square minus lower limit കൊടുത്താലോ sin 0 വരും. sin 0 0 0 by omega square. For Fourier transform of f of x is equal to ഈ മൈനസ് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ 2i by root 2 pi cos omega by omega. ഈ മൈനസ് ഇവിടെ വന്നാൽ മൈനസ് sin omega by omega square. This is the Fourier transform of given function. This is a function of omega ആയാലോ. തന്നിരുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ Fourier transform ആണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം? ടൂനെ മുകളിലത്തെ ടൂനെ റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഈ ടൂന് റൂട്ട് 2 പൈനെ റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് പൈ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. അപ്പോൾ Fourier transform of f of x is equal to ഒരു റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ റൂട്ട് 2 ബൈ റൂട്ട് പൈ ആയി. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽസിയം എടുത്താൽ ഈ ഒമേഗ ഇവിടെ വരും അല്ലേ? ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ മൈനസ് sin omega അല്ലേ? എന്താവും?
Fourier transform of f of x is equal to root 2 by root pi na root of 2 by pi I വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം I into omega cos omega minus sin omega by omega square. This is the Fourier transform of given function f of x. Omega കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ f of x ന്റെ Fourier transform omega കിട്ടിയല്ലോ omega ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. Question. Second question. Find the Fourier transform and the Fourier integral representation of Fourier transform and the Fourier integral representation of the function f of x is equal to 1 for mod x less than 1, 0 otherwise. Fourier transform കണ്ടുപിടിക്കണം. Fourier integral representation. Fourier integral representation എന്നാൽ inverse Fourier transform ആണല്ലേ. അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. And also prove that interval 0 to infinity sin omega by omega, tell 0 to infinity sin omega by omega d omega is equal to pi by 2. Fourier integral representation inverse transform കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലെത്തും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Okay. Now the real one is Fourier transform of f of x. We have Fourier transform of f of x is Fourier transform of f of x is capital F of small f of x is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e raised to minus I omega x dx. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1, മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 മുതൽ -1 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ -1 മുതൽ 1 വരെ മതി. അപ്പോൾ Fourier transform of f of x is equal to 1 by root 2 pi integral -1 to 1 മുതൽ ബാക്കിയെല്ലാം 0 the e raised to minus I omega x f of x into 1 ആണ്.
അല്ലേ? f of x 1 ആണ് into dx. അപ്പോഴോ ഇവിടെ എന്താവും? Fourier transform of f of x is equal to 1 by root 2 pi interval minus 1 to 1 e raised to minus I omega x നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? cos omega x minus I sin omega x dx. So this is equal to 1 by root 2 pi interval minus 1 to 1 cos omega x dx minus I into interval minus 1 to 1 sin omega x dx. ഇന്റഗ്രേഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോ ഇത് നോക്കിയറിയാം cos omega x ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, sin omega x ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. is equal to 1 by root 2 pi. ഈവൻ ആകുമ്പോൾ എന്തെഴുതാം? 2 into 0 to 1 cos omega x dx minus I into sin omega x ഓടല്ലേ. അപ്പോൾ -1 മുതൽ 1 വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ 0 ആയി. അപ്പോൾ എന്തായി? 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതിക്കോണം അല്ലേ. അപ്പോൾ this is equal to Fourier transform of f of x is equal to 2 by root 2 pi cos omega x ന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താ? sin omega x by omega 0 to 1. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ Fourier transform of f of x is equal to, ഇവിടെ 2 നാണെങ്കിൽ root 2 into root 2 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. root 2 pi നെ root 2 into root pi എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ root 2 കട്ട് ചെയ്യാം. root of 2 by root of pi. ഇവിടെ x ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ sin omega by omega. x ന് 0 കൊടുത്ത sin 0 minus sin 0 by omega. So Fourier transform of f of x is equal to 0 ആയ sin 0. root of 2 by root of pi നെ root of 2 by pi sin omega by omega. sin omega by omega ആയല്ലോ. ഇതാണ് നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാം? this is equal to f of omega. ക്യാപിറ്റൽ f of omega ആയല്ലോ, ഒമേഗയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആയല്ലോ. ശരിയാണല്ലോ, ഒമേഗയിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആയല്ലോ. നമ്മൾ Fourier transform of f of x എന്തായി? Fourier transform of given function f of x is root of 2 by pi equal to root of 2 by pi sin omega by omega. ആണല്ലോ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എഫ് ഒമേഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ. ഇനി Fourier ഇന്റർവൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലേ. Fourier ഇന്റർവൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് Fourier ആണ്. Fourier ഇന്റർവൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Fourier ഇന്റർവൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. That is Fourier integral representation of f omega. The Fourier integral representation of
the Fourier integral representation of f omega. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഇൻവേഴ്സ് Fourier transform of Fourier integral representation of f of x അല്ലേ? f of x അല്ലെങ്കിൽ inverse Fourier transform of f omega is എന്താ L inverse of f of omega is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity. L inverse of capital F omega is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity infinity e raised to I omega x into f omega into d omega. ഇതാണ് നമ്മുടെ fx അല്ലേ? That is L inverse of omega നമ്മൾ fx എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. fx is equal to 1 by root 2 pi integral minus infinity to infinity e raised to I omega x അല്ലെങ്കിൽ cos omega x plus I sin omega x and e raised to I omega x into f omega. f omega ഇവിടെ കൊണ്ടല്ലോ root of 2 by pi sin omega by omega into d omega. അല്ലേ? root of 2 by pi പുറത്തെടുക്കാലോ. അപ്പോൾ fx equal to 1 by root 2 pi root of 2 by pi with respect to omega integral minus infinity to infinity cos omega x bracket മാറ്റാം into sin omega by omega plus d omega plus I into integral minus infinity to infinity sin omega x into sin omega by omega d omega. അപ്പോൾ എന്താവും? അപ്പോൾ f of x is equal to എന്താ പറയുക? ഇന്റഗ്രേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഈവൻ ഓർഡർ ആയിട്ട് പോകും. നോക്കിയാൽ f of x is equal to ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ 1 by root 2 into 1 by root 2 pi root 2 into root pi root of 2 by root of pi ഇവിടെ cos omega x sin omega cos omega എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്? ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്, ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. sin omega ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. പിന്നെ sin omega by omega ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. cos omegയും ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്താക്കാം? 2 times integral 0 to omega cos omega x into sin omega by omega d omega plus I into ഇവിടെ നോക്കിയേ sin omega by omega ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. sin omega x ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓഡിന്റെ ഈവൻ എന്താകുമ്പോൾ അത് ഓടാവും. അവിടുത്തെ ആൻസർ 0 ആവും. So f of x is equal to root 2 കട്ട് ചെയ്യാൻ root pi into root pi എന്താ? pi ആവും. ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 by pi f of x is equal to 2 by pi into integral 0 to omega 0 to omega 0 to infinity 0 to infinity cos omega x into sin omega by omega d omega. ബാക്കി 0 ആയിട്ട് പോയി. ഇനി എന്താവും?
So this is the Fourier integral representation of f of x. This is the Fourier integral representation of f of x. ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്താ വേണ്ടേ? നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എന്താ? നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താ? ഇന്റർവൽ 0 to infinity sin omega by omega, 0 to infinity sin omega by omega പ്രൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ എന്താവും? x is equal to 0. കാരണം cos 0 cos 0 1 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടും. Then f of x is equal to 2 by pi into interval 0 to infinity. ഇവിടെ cos 0 ആവും. cos 0 into sin omega by omega d omega. ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എക്സിനാണ് 0 കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 0 എക്സ് എഫ് ഓഫ് 0 ആണ്. ഇനി എഫ് ഓഫ് 0 എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1 ഇഫ് മോഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആണെന്നല്ലേ? എന്നുവെച്ചാൽ -1 മുതൽ 1 വരെ എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 1 എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? -1നും 1നും ഇടയ്ക്കല്ലേ 0. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 1 is equal to 2 by pi into interval 0 to infinity cos 0 only 1 into sin omega by omega d omega. ശരിയല്ലേ? Since f of 0 is 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് sin omega by omega d omega എന്താവും? Therefore interval 0 to infinity sin omega by omega d omega is equal to pi ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ 2 ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ 1 into pi by 2 അല്ലേ? ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയണേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ Fourier transform കണ്ടുപിടിച്ചു. Fourier